So good evening all. So let's talk about logical functions this week. So Excel has logical functions like if, else, um, greater than. So the நிறைய logical functions. Well, let's talk about those logical functions in Excel this week. So what is a logical function? So logical function என்னன்னா ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் எந்த எதை எக்ஸிக்யூட் பண்றது. இஃப் ட்ரூ அந்த லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் வந்து ட்ரூவா இருந்தா என்ன நடக்கும், ட்ரூவா இல்லாட்டி ஃபால்ஸா இருந்தா என்ன நடக்கும். ஸோ இதுதான் பார்க்க போறோம். ஸோ லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் சொல்லுங்க. லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் கேக்குதுல நான் பேசுறது. So using logical functions we can so there is so logical functions will be something like this. Okay, so it will be like so this will be the structure of a logical function. Okay. So we'll have a logical test first, logical test, and based on this test it will execute. If the logical test, the result of the logical test is true, it will execute for the first statement, or if the result of the logical test is false, it will execute the second statement. So இப்போ logical test first ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம், அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூவா இருந்தா இது மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஃபால்ஸா இருந்தா இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுக்குறோம்னா, இப்போ வந்து மார்க் வந்து 70க்கு மேல இருந்தா ஓகே, அப்படின்னா என்ன பண்றோம். So if score is greater than 35, pass, illadi fail. So this is the condition. So this is the basic pseudo code or இல்ல ஒரு பேசிக்கா இது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கும். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லாஜிக்கல் டெஸ்ட், இது லாஜிக்கல் டெஸ்ட். இது வந்து ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா 35க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா பாஸ், 35 கீழே இருந்தா ஃபெயில். So this is it's a very basic example of logical functions. So we'll see this with an with a real-time example. So with a working example also now. So let's start. Okay. So name, score, and result. Okay. So we'll for this example we'll have all the students in our class. So maybe 30, okay, 60, okay, 32, okay, 57. So we have to find. So the passing score is now the passing score should be 35, and we have to find whether the students are passed or not. So that will be a task, first task. Okay? So we have to use logical functions for this. So first you have to write the our formula for this. Okay, so is equal to, so A6, right? So A6 is greater than 35. So this is pass, and so why is pass? A6, right?
Okay, sorry. So we have to refer this statement, right? We are talking about the name, so we have to find the score. So it should be A, B6, right? B6. So now you can see the results, right? So this is a basic example of a logical function using if condition. So what you are given is in the formula bar we are given if the B6, so B6 is greater than 35, it should display fail, it should display pass, and if B6 is if the score is not greater than 35, it should display fail. So you will get based on this condition. So if it's greater than 60, you will get pass, and if it's greater than 30, it's lesser than 35, the display will be fail here. So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து இஃப் கண்டிஷன் நம்ம போட்டிருக்கோம். இஃப் கண்டிஷன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம். லாஜிக்கல் டெஸ்ட் வந்து இந்த B6 இந்த செல்ல இருக்க ஸ்கோர் வந்து கிரேட்டர் than 35 இல்லன்னு டெஸ்ட் பண்றோம். கிரேட்டர் than 35னா இது ட்ரூ. ஸோ கிரேட்டர் than 35னா ட்ரூன்னு வரும். இப்போ வந்து 30 வந்து ஃபால்ஸ். இது வந்து ஒரு தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். கரெக்டா 35க்கு மேல ஸ்கோர் இல்லை அப்பனா வந்து ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். வேல்யூ ட்ரூ, வேல்யூ ஃபால்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்போ வந்து ஃபெயில்னு நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். அதே மாதிரி 60 வந்து இட்ஸ் 60 வந்து கிரேட்டர் தென் 35, அதனால நமக்கு பாஸ்ன்னு வருது. அதே மாதிரி 32 வந்து it's less than 35, so it's displays fail. So yeah, so this is a basic example of an if condition. So any doubts in this? ஏதாவது doubts இருந்தா கேட்கலாம். சார் அப்படியே இன்னொரு முறை சொல்றேன். Okay, yeah, sure. So இப்போ வந்து ஒரு நேம், ஸ்கோர், ரிசல்ட் இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் வெதர் த ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் த எக்ஸாம் ஆர் நாட். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ம ஸ்கோர் இருக்கு, அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாஸ் ஆயிட்டாங்களா ஃபெயில் ஆயிட்டாங்களா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் யூசிங் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம இஃப்னு ஒரு 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 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம். இஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தான் லாஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த ஸ்கோரை ரெஃபர் பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு, எந்த செல்லை ரெஃபர் பண்றோம்னு நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த செல்ல வந்து 35 மேல இருக்கான்னு பாக்குறோம். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா B6 வந்து 35க்கு மேல இருக்கான்னு பாக்கணும். B6 வந்து 35க்கு மேல இருக்கா? கிடையாது. ஏன்னா 30 கீழே தான் அந்த நம்பர் இருக்கு. 30யோட சின்ன நம்பர் தான் 35யோட சின்ன நம்பர் தான் 30, கரெக்டா? அதனால ஃபெயில் நம்ம காட்டணும். அப்படின்னா என்ன பண்றோம், இந்த ஃபார்முலால வந்து we have given B6 is lesser than is greater than 35 பாக்குறோம். is greater than symbol தெரியும் உங்களுக்கு. so be right arrow மாதிரி இருக்கும். இது வந்து this is a test to find whether the given number is greater than 35 or not. so இந்த நம்பர் நம்ம கொடுத்திருக்க ஸ்கோர் வந்து greater than 35 இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு வந்து இந்த லாஜிக்கல் டெஸ்ட் நம்ம கொடுக்குறோம். 35 greater, இது வந்து ஒரு ட்ரூ இல்லாட்டி ஃபால்ஸ் ஏதாவது ஒண்ணு கொடுக்கும். கரெக்டா? ஒண்ணு வந்து தப்புன்னு சொல்லும், இல்ல கரெக்ட்னு சொல்லும். சோ தப்பா இருந்தா வந்து ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், கரெக்டா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பாத்தீங்கன்னா சோ 30 வந்து 30 வந்து இட்ஸ் லெஸ்ஸர் than 30, அப்பனா வந்து ஃபால்ஸ். இது 30 லெஸ்ஸர் 30 கிரேட்டர் than 35 இல்லைன்னு பார்க்கும். அது வந்து ஃபால்ஸ். அப்பனா வந்து ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஃபெயில்னு டிஸ்ப்ளே ஆகும். சோ அடுத்து வந்து 60 பார்க்கும். 60 நம்ம ஃபார்முலா வந்து நம்ம காப்பி பண்ணிருக்கோம். இப்போ வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா B7 காட்டுறேன். நம்ம டிராக் பண்ணி அந்த ஃபார்முலா வந்து வரிசையா எல்லா ரோஸ்க்கும் நம்ம காப்பி பண்ணிருக்கோம். அப்போ வந்து B7ல வந்து is it greater than 35 or not அப்படின்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போறோம். அது வந்து ட்ரூன்னு வரும். அப்ப ட்ரூன்னு வந்தா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேல்யூ ட்ரூ, அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். கரெக்டா? அதே மாதிரி 32, 57 நடக்கும். ஓகே, இப்போ கிளியரா இருக்கா? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? சோ have you all understood it and you want me to explain it again?
doubts இருந்தா கேட்கலாம். எனக்கு ஃபுல்லா லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் நடத்த போறோம். பேசிக்கா தரவா இருந்தா maybe we'll move on. Okay, so we'll see another example. Okay. So we'll see. So let's see another example. So let's say name and money spent, okay. And discounts. So let's say we'll have all the copy. So let's say somebody would have spent. So now let's. So in this example, let's try to find out whether a person is eligible for a discount. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இப்போ வந்து ஒரு கடையில ஏதாவது பொருள் வாங்குறோம், ஒரு $100 மேல இருந்தா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் போடணும். $100 மேல இருந்தா $100 மேல வந்து செலவு பண்ணிருந்தாருன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ஒரு நம்ம சாம்பிள் பார்ப்போம். அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து 110 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தாருன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? ஒரு 110 ரூபானா 10% டிஸ்கவுண்ட். ஸோ அதே மாதிரி 110 அதே மாதிரி 90 ரூபா செலவு பண்ணியிருந்தாலும் டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது. ஸோ வில் ரைட் அ ஃபார்முலா ஃபார் தட் ஒன். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா, ஒருத்தருக்கு வந்து $100 டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க போறோமா இல்லையா? $100 மேல செலவு பண்ணி தான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க போறோம், இல்லாட்டி கொடுக்க மாட்டோம். ஓகே, ஸோ ரைட். ஸோ வில் சே Rahul has spent $500. Muneeswaran has spent $80 and Angovan has spent $800. Rajesh, he has spent $70. So now, so we have to write the formula for this. So it should be is equal to if. So first I have to write the logical test for it. So we have to find whether 500 is greater than 100, right? So we'll just so if so this cell is B15. So B15 is greater than 100. If it's true, the price will be B15 into 90, else B15. So இப்போ புரிஞ்சிச்சா என்ன ஃபார்முலான்ட்டு யாரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா உங்களால?
So somebody could explain it. You understood what is written here? சார் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கீங்க சார். டக்குன்னு எதுவுமே கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்பீடா டைப் பண்ணி கடன்னு போயிட்டே இருக்கீங்க. நானும் டைப் பண்ணி முடிக்கல சார் இது. ஓ, நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றீங்களா சைடுல? ஓகே. ஆமா சார். ஓகே ஓகே, பொறுமையா பாப்போம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. சோ பழைய எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுச்சா ராஜேஷ் உங்களுக்கு? இந்த எக்ஸாம்பிள் ஓகே தானா? கிளியரா இருக்கா? இதுல டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? சார் இப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது வந்து ஓகே சார், அது புரிஞ்சிருச்சு. நாங்களும் அதே மாதிரி போட்டு மறுபடியும் ரிப்ளை பண்ணி டவுட் இருந்தா அது மாதிரி எங்களுக்கும் அது மாதிரி வருதா என்னன்னு பாக்கிறதுக்கு தான் சார் வரணும். சரி, ஓகே ஓகே, நீங்க பாருங்க. நானும் ஸ்லோவா போறேன் நான். ஓகே ஓகே. சோ சோ இது எப்படி நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணறேன் நானு. மேல வந்து ஃபார்முலா போட்டுருக்கீங்க சார். ஓகே. அந்த ஃபார்முலா தான் டைப். இப்போ வந்து நம்ம எதுக்கு இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ அந்த காலம் ரோ இருக்கு பாத்தீங்களா? ஆமா. 14 B6 இது மாதிரி இருக்கு பாருங்க. அதெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க அதுக்கு கீழே வர்றதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கு சார். நான் இன்னும் ஃபார்முலா வந்து இன்னும் சரியா இன்னும் டைப் பண்ணி முடிக்கல சார் நான். அதான் வேற ஒண்ணு. ஓகே ஓகே. ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணா சொல்லுங்க. ஏதாவது எங்க ஸ்டக் ஆனீங்கன்னா சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே ஓகே. சோ ஓகே, நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம். சோ இந்த ஃபார்முலா நான் எப்படி கொண்டு வந்தா டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இவர் வந்து ராபர்ட் வந்து 500 மேல 100 மேல ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காரு. அதனால ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் எலிஜிபிள். கரெக்டா? சோ 10 இப்போ வந்து டிஸ்கவுண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வந்து 90/100 0.9 போடுறோம். கரெக்டா? B15. ஓகே, B15 வந்து இந்த செல்லு. B15 வந்து 100க்கு மேல இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, சோ B15 வந்து 100க்கு மேல இருக்கு. அதனால 500 is greater than 100. சோ அது வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ. அப்பனா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். B15 into 0.9. இப்போ 10% டிஸ்கவுண்ட் போட்டாங்கன்னா பிரைஸ் into 90/100. அதான் நான் 0.9 போட்டிருக்கேன். ஓகே, சோ 500 into 0.9னா உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து 415 வரும். கரெக்டா வந்திருக்கு. கரெக்ட் தானா? ஓகே, இது கிளியரா இருக்கா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த ஃபார்முலா? டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓகே, சோ ராஜேஷ், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் போட்டு முடிச்சிட்டீங்களா? ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்களா? இன்னும் பண்ணல சார். இன்னும் பண்ணல சார். அப்படியா? சரி சரி சரி. ஓகே. அந்த ஃபார்முலா வந்து 100 வந்து பர்சன்டேஜ் தானே? 500க்கு அவர் 500 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காருன்னா, ஆமா, அவர் 500 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காருன்னா 100 ரூபாய்க்கு மேல $100 மேல ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காரு. அப்படின்னா வந்து அவருக்கு வந்து ஆஃபர் கொடுக்கணும்ல? கரெக்டா? ஆஃபர் கொடுக்குறோம். அதே இது வந்து முனீஸ்வரன் வந்து கம்மியா செலவு பண்ணிருக்காருன்னா அவருக்கு வந்து ஆஃபர் கொடுக்க கூடாது. அப்படின்னா அவருக்கு வந்து 80 ரூபா அப்படியே வந்துடும். கரெக்டா? ஓகே, அப்படின்னா வந்து B15 into 0.9. சோ இவருக்கு வந்து ஆஃபர் வரக்கூடாது. நம்ம ஃபார்முலா நம்ம காப்பி பண்ணி பாக்குறோம், எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். சோ கரெக்டா நம்ம போட்டது
ஸோ இவர் வந்து 100 ரூபா கம்மியா தான் செலவு பண்ணிருக்காரு. அப்படின்னா வந்து 80 ரூபா அவருக்கு வந்து ஃபுல் ரேட் கொடுக்குறோம். இவர் ராஜேஷ் வந்து 800 ரூபா செலவு பண்ணிருக்காரு. அப்படின்னா வந்து 10% டிஸ்கவுண்ட் போட்டு 720 ரூபா கொடுக்குறோம். கரெக்டா? ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ ஓகேவா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ ராஜேஷ் நீங்க போட்டீங்களா? நான் ஏதாவது ஸ்டக் ஆனீங்கன்னா சொல்லுங்க. ஏதாவது கரெக்டா வருதா உங்களுக்கு? சொல்றேன் சார். போட்டுட்டே தான் சார் இருக்கேன். போட்டுறீங்களா? ஓகே. ஸோ இது வந்து இஃப் கண்டிஷன், இஃப் logical condition. So how about Zahite and Angolan? So you understood? You want me to explain it again? Yeah, I understood. I understood, sir. You understood, right? So you want, so Yeah, you yeah. have any doubts, you can stop me and ask me, okay? No need question. Thank you. I Yeah. wanted to English no school. I Okay. see the understand. Yeah. Yeah, okay. Okay. Thank you. Yeah. Okay, sir. I don't listening properly. Whatever teacher say, I'm okay. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, okay, no problem. Okay, so Rajesh, நீங்க போட்டுட்டே இருங்க. பட் நம்ம போட்டு பார்ப்போம். ஐ மீன் நீங்க அப்புறம் போட்டு பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கேன். உங்களுக்கு சாம்பிளும் கொடுத்துடுறேன். நீங்க அப்புறம் போட்டு பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? சரி, ஓகே சார். சரிங்க சார். சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா உங்களுக்கு நான் இந்த எக்ஸல் ஷீட் ஷேர் பண்றேன். நீங்க பார்த்து கத்துக்கலாம். நீங்க ஓகே, நான் நிறைய சாம்பிள்ஸ் போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். சரிங்க சார். ஓகே சார். ஓகே, சோ நம்ம நீங்க ஓகே போட்டு பார்த்து நீங்க டவுட் இருந்தா நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அடிங்க. நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் எல்லாமே. ஓகே சார். So we'll see another example on if condition using dates. Okay, so let's say someone has a credit card bill and they have to pay the payment by some days. So we'll have the payment date and we have to find whether the payment has been done or how many days is there for the payment date. So நம்ம வந்து credit card bill வந்து 10ஆம் தேதி பண்றோம்னா 10ஆம் தேதி பில் கட்டணும்னா 10ஆம் தேதிக்கு மேல ஆயிருச்சா இல்ல வந்து 10ஆம் தேதிக்கு எத்தனை நாள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ வந்து 10th இருக்குன்னா இன்னைக்கு வந்து 8ஆம் தேதினா இன்னும் 2 நாள் இருக்குன்னு டிஸ்பிளே பண்ணும். அதே இது வந்து இட்ஸ் 12ஆம் தேதினா it has to display overdue. So we have to find whether the due date is crossed or not, and if the due date is not crossed, we have to display the number of days for the payment to be done. If the due date is crossed, we have to display whether the we have to display it's overdue. Okay,
So let's go on with the example. Okay. Today, display overview if due date is crossed. Else display the number of days remaining. This will be our next example. Okay, so we'll have the same people. Okay, and we have to display whether the due is crossed or not. So this should be, and okay, so formula painter. So let's say 04, 02, let's say 0, 12, 11, 20. Okay, so let's say 04, 10, 0, 01, 10, 20, 20, and let's say 0, 2, 10, 20. Okay. So now we have to find whether the due date is crossed for this year. So Robert has to pay the payment by 4th, and Muniswaran has to pay the payment by 12th of November, and Rajesh has to pay the payment by 1st of 1st of October 2020. So we have to find whether the due date is crossed or not. So, or else we have to display the number of days remaining. The formula for it should be is equal to if the cell is B25 is lesser than today. Comma so we have found out. So 04 வந்து இன்னைக்கு வந்து 4ஆம் தேதி டேட் கரெக்டா? அப்பனா வந்து 2வது மாசமே அவனுக்கு வந்து பில் பே பண்ணிரணும். பட் he hasn't paid the bill. Robert hasn't paid the bill yet. So we're displaying overdue. And Muniswaran has to pay the credit card bill by 12/11. So அடுத்த மாசம் தான் அவருக்கு வந்து பேமெண்ட் டியூ டேட் இருக்கு. So we are displaying the remaining number of days. So இன்னையில இருந்து 12ஆம் தேதிக்கு எத்தனை நாள் இருக்கு? 39 days ரிமைனிங் இருக்கு. ஸோ மீதி வந்து இன்னும் 39 நாள் கழிச்சு கூட பில்லு பே பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கோம்.
அதே மாதிரி ராஜேஷ் வந்து 1ஆம் தேதி 10வது மாசம் 3 நாளுக்கு முன்னாடியே கட்டிருக்கணும். அவர் இன்னும் கட்டல, அதனால we are displaying overdue. அதே மாதிரி ஆங்கோவின் 2ஆம் தேதி 10ஆம் தேதி 2வது நாள் 10ஆம் தேதி முந்தானத்தே கட்டிருக்கணும், அவருக்கும் ஓவர்டியூ நம்ம காட்டுறோம். ஸோ ஒரு கால்குலேஷன் எப்படின்னு பாக்குறோம், நம்ம கால்குலேட் எப்படி பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட் டுடே என்ன பண்ணோம், இன்னைக்கு டேட்டை கொடுப்போம். இப்போ நம்ம டுடே அடிச்சோம்னா இங்க ஸோ இங்க வந்து டுடே அப்படின்னு அடிச்சோம்னா ஸோ என்ன பண்ணிருக்கோம்னா டுடே இன்னைக்கு டேட் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம். டேட் இன்னைக்கு டேட்டு இந்த செல்ல இருக்க டேட்டும் இந்த டேட்டும் கம்பேர் பண்றோம். கம்பேர் பண்ணி வெதர் த டேட் இஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஸ்மாலர் பாக்குறோம். கிரேட்டரா இருந்தா நம்ம வந்து ஓவர் டியூன்னு காட்டுறோம். ஸ்மாலரா இருந்தா B26 அந்த ரெக்கார்ட்ல இருந்து மைனஸ் டுடே சப்ராக்ட் பண்றோம் எத்தனை டேஸ்ன்னு காட்டுறதுக்கு. ஸோ அவ்வளவுதான் லாஜிக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஜிக்கல் டெஸ்ட் நம்ம கொடுக்குறோம். அடுத்து வந்து என்ன டிஸ்பிளே பண்றோம், ட்ரூவா இருந்தா என்ன பண்றோம் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு காட்டுறோம். ஃபால்ஸா இருந்தா என்ன பண்ணணும்னு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் கிளியரா இருக்கா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். So display overdue date. Due date is crossed. The due date is crossed. Will display the number of days remaining. So, என்ன இன்னும் டேட் 2 டேட் என்ன கொடுக்கலாம். 06 05 09 2020. So இவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இவர் வந்து முத்துக்கு வந்து இன்னும் 66 நாள் இருக்கு டேஸ். ஸோ ஜானஸ் வந்து இன்னும் ஒரு ஓவர் டியூ ஏற்கனவே அவங்க பே பண்ணிருக்கணும், நான் பே பண்ணல 5th. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் கிளியரா இருக்கா? உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலாஸ் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு புரியுதா? எக்ஸாம்பிள் புரியுதா எல்லாத்துக்கும்? அந்த ஃபார்முலா மட்டும் சொல்லுங்க. ஃபார்முலா வந்து தான் இப்போ வந்து B25 வந்து இந்த செல்லு கரெக்டா. அடுத்து வந்து லெசன் டுடேன்னு பாக்குறோம். இன்னைக்கு டேட் வந்து 4/10/2020. அது வந்து கரெக்டா இங்க வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும், எடுத்துக்கும். இப்போ வந்து இந்த 4/2/2020 4th February 2020 வந்து லெசன் டுடேன்னு கேட்கும். இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து 4th October 2020. அப்பனா வந்து டேட் வந்து தள்ளி போயிடுச்சு கரெக்டா. அப்பனா வந்து தள்ளி போயிடுச்சு கரெக்டா. இதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும்? சின்னதா இந்த டேட்ஸ் வந்து முன்னாடியே போயிருச்சுல, அப்பனா வந்து ஓவர் டியூன்னு டிஸ்பிளே பண்ணும் கரெக்டா. இந்த கண்டிஷன் புரியுதுல உங்களுக்கு? எப்படி டேட் வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸா தள்ளி போயிடுச்சா இல்லைன்னு பாக்குறது உங்களுக்கு இது கிளியரா இருக்கா?
ஓகே ஓகே சார். அது இது பேஸ் பண்ணி தான், இது பேஸ் பண்ணி ட்ரூவா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓவர் டியூ டிஸ்ப்ளே ஆகும். டேட் வந்து கிராஸ் ஆயிருச்சுன்னா நாம இதுல வந்து டேட் மாத்தி கொடுத்தா அது வந்து லெஸ் தென் போடணுமாண்ணே? ஆமா. இப்போ டேட் வந்து இப்போ நம்ம டேட் வந்து 4ன்னு கொடுத்துக்கிறோம், அதை மாத்தி 2ன்னு கொடுக்கணும். வந்து இப்போ லாஸ்ட் மாசம் 1ஆம் தேதி நடந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம். டேட் வந்து 1ஆம் தேதி கொடுக்கலாமே. நீங்க வந்து இப்போ இந்த டேட் தான் நம்ம சொல்றீங்க, கொடுத்துருக்க டேட் 1ஆம் தேதி மாத்தினீங்கன்னா அது ஏத்த மாதிரி காட்டும். அதுக்கும் ஓவர் தான் காட்டும். ஏன்னா வந்து 1ஆம் தேதி 2வது மாசம் தான் கட்டிருக்கா. பட் ஆனா இப்போ வந்து 1ஆம் தேதி 11வது மாசம் கட்டினீங்கன்னா கரெக்டா வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ரிமைனிங் காட்டும். 28 நாள் இருக்கணும் கரெக்டா. நமக்கு அந்த மாசம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி வரும். மாசம் சேஞ்ச் பண்ணா உங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்கு என்னன்னு. இப்போ 9ஆம் மாசம் எல்லாம் ஏற்கனவே போயிருச்சு, அப்படின்னா வந்து பில்லு பே பண்ணிருக்கணும். ஆனா பில்லு பே பண்ணலன்னா ஓவர் டியூன்னு காட்டும் கரெக்டா. இந்த டேட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த டேட்ஸ் எடுத்துட்டு இந்த காலம்ல இருக்க டேட்ஸ் எடுத்துட்டு அது கம்பேர் பண்றோம். இந்த இன்னைக்கு டேட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கா, இன்னைக்கு டேட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். இன்னைக்கு டேட்டுக்கு அப்புறம் இருந்துச்சுன்னா ஓவர் டியூன்னு போட்டுறோம். இன்னைக்கு டேட்டுக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சுன்னா இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்குன்னு நம்ம டிஸ்பிளே பண்றோம். அதுக்கு வந்து அந்த ஃபார்முலா இருக்கு. B2 மைனஸ் டுடே, அந்த ரெக்கார்டு மைனஸ் எத்தனை நாள் இருக்கு, டுடேல இருந்து எத்தனை நாள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். அவ்வளவுதான். நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ரிமைனிங் கொடுக்கும் அது. கரெக்டா? நான் ஒரு முறை செஞ்சு பார்த்தேன். ஓகே. உங்களுக்கு லேப்டாப் இருக்கா, நீங்க பண்ணி பார்க்க முடியுமா? இல்ல போன்ல நான் போன்ல தான் பண்ணி அனுப்பேன் சார். லேப்டாப் இல்ல, போன்ல தான். அது அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுவேன். சரி ஓகே பண்ணி பாருங்க. ஓகே. சோ யா, சோ டேட் அடுத்து இதுலயும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா எல்லாம் போலாம். So how about Angoven and Zahek? You guys understood? You want me to explain it again? So is that clear for you? Okay. So we'll talk about nested if statements. So this will be a little complicated. Okay. So we're going to write if statements inside if statements. So ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு if statement கொடுத்திருந்தோம். But we'll learn to write how to write an if statement inside the condition itself. இந்த ட்ரூ ஃபால்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு if statement கொடுக்குறது, அது பேர் தான் nested if statement. ஒரு if statement உள்ள இன்னொரு if statement கூட எப்படி கொடுக்குறோம் பார்க்கலாம். So that is what we call a nested if statement. So we'll write another example for this. Okay. So let's take the same example. ஒரு ஸ்கோர் எப்படின்னு பாக்குறோம். ஸ்கோர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பாக்குறோம். நேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் score. So the last example we saw how whether the guy has passed his exams or not. Okay, so now we are going to score based on we are going to give some we are going to give whether he is good, poor or excellent. So we'll first write the scores for him. Okay, Matt, Sharon, okay, so let's give 78, 86, 69, 91, 82. So we'll display if the score is greater than 90, we'll display excellent. Okay, and
if the score is greater than 75, it's good. For any other score, it should be like we'll say average. Okay. So the score is lesser than 75. It should be average. So this will be our task, and we have to find whether how. So we have to display whether the person is good, excellent, or average. So we have a lot of scores. So 78 on the he should be scoring good marks, right? We should get good here, right? And 86 he is not, is lesser than excellent, means is lesser than 90, so he should be also in good. So but Gillian, right? Gillian, so Gillian is greater than has scored more than 90, 90, right? So he should be the he or she should be displayed excellent. So this will be a task for the day. So we have to use nested if condition for this statement, right? So first let's find out whether so B7 is greater than 90. So B7 is greater than 90. So in the score வந்து 90 மேல இருக்கான்னு பாக்குறோம். 90 மேல இருந்தா என்ன டிஸ்ப்ளே பண்ணனும்? So first வந்து true தான டிஸ்ப்ளே பண்ணா போறோம். 97 மேல இருந்தா 67 டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டோம். ஓகே. So இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூ கண்டிஷன் நம்ம சொல்லிட்டோம். இப்போ வந்து ஃபால்ஸா இருந்தா என்ன பண்ணனும்? அது வந்து 75 மேல இருக்கா இல்ல 75 கீழ இருக்கான்னு மட்டும் பார்க்கணும். சோ ட்ரூவா இருந்தா பிரச்சனை இல்ல, நம்ம எக்ஸலென்ட் டேட்டா டிஸ்ப்ளே பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து 90 கீழ இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? இன்னொரு if ஸ்டேட்மென்ட் போடுறோம். if போட்டு திருப்பி என்ன பண்றோம்? B7 வந்து is less than 75 ன்னு பாக்குறோம். less than 75 தான் என்ன டிஸ்ப்ளே பண்ணோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? less than 75 தான் ஆவரேஜ் டிஸ்ப்ளே பண்றோம். கரெக்ட்? அதே இது ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா குட் டிஸ்ப்ளே பண்றோம். So திருப்பி நான் சொல்றேன். if first if B7 is greater than 90 இருந்தா first true value of true வந்து நம்ம excellent டிஸ்ப்ளே பண்றோம். excellent. அடுத்து false condition. அத if போடுறோம். if B7 is greater than 75 னா நம்ம good டிஸ்ப்ளே பண்றோம். அப்படி இல்லனா என்ன டிஸ்ப்ளே பண்றோம்? average. So excellent. So இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சிச்சா? நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அப்படியும் உங்களுக்கு எத்தனை பேர் புரிஞ்சு எத்தனை பேர் புரியல மட்டும் சொல்லுங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ஓகே. ஓகே. ஸோ
இது வந்து நெஸ்டட் இஃப் கண்டிஷன்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஒரு இஃப்க்குள்ள ஒரு இஃப் எப்படி அடிக்கிறோம்னு பாக்குறோம், அவ்வளவுதான். சோ ஏன்னா நம்ம போன எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இஃப் தான் கொடுத்துருப்போம். ஒரு இஃப் அதுல வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் பாஸ் ஆஃப் ஃபெயில். பட் ஆனா இப்போ வந்து கண்டிஷன் என்னன்னா 3 ரிசல்ட் கொடுக்குறோம். இஃப் எக்ஸலண்ட், குட், ஆவரேஜ் எல்லாமே கொடுக்குறோம். கரெக்டா? அப்போ வந்து ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பண்ணவே முடியாது. கரெக்டா? அப்படின்னா என்ன பண்ணோம், 2 இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமையை நம்ம தள்ளப்படுறோம். அப்படின்னா என்ன பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன கொடுக்குறோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து 90 மேல இருக்கான்னு மட்டும் பாத்துறோம். 90 மேல இருந்துச்சு ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது, எக்ஸலண்ட் நேரா டிஸ்ப்ளே பண்ணிடலாம். இந்த ட்ரூ கண்டிஷன் அப்படியே டிஸ்ப்ளே பண்ணிடலாம். ஃபால்ஸா இருந்தா என்ன பண்றோம், திருப்பி ஒரு இஃப் கண்டிஷன் உள்ள எழுதுறோம். இந்த இஃப் கண்டிஷனை உள்ள எழுதுறோம். கரெக்டா? ஃபால்ஸ் இதோட ஃபர்ஸ்ட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்டோட ஃபால்ஸ் கண்டிஷன்ல இன்னொரு இஃப் போடுறோம். இஃப்ல வந்து நம்ம வந்து B7 வந்து greater than 75 மட்டும் இல்ல 75 இருக்கும். greater than 75னா குட் டிஸ்ப்ளே பண்றோம், இல்லாட்டி ஆவரேஜ் டிஸ்ப்ளே பண்றோம். சோ இது கொஞ்சம் இது கிளியரா இருக்கா? So I'll explain it again in English. So what we're doing here is so we just we are using nested if conditions here. So we are going to find whether the score lies in excellent, good, or average. So whether the guy has scored an excellent mark, good, or an average mark. So first in the first if condition we are going to find whether the guy has scored greater than 90. So if it's true, we'll just display excellent. So what if he is false? So if he is false, we have to again find whether the guy is greater than 75 or lesser than 75. So that using that only we can define whether he is a good student or an average student, right? So again in the false condition we are writing another if statement. So we are writing another if statement and finding whether he is greater than 75 or is greater than 75 or lesser than 75. So if he is greater than 75, we are saying good. We are saying good. That means the true condition. We are executing the true condition. If he is lesser than 75, that means if he is not greater than 75, we are displaying average. So yeah. So this is nested if statement. So உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா இல்ல திருப்பி சொல்லிட்டேன்? நான் ஃபாஸ்டா சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். பட் நீங்க திருப்பி கேட்கலாம். நீங்க எங்க புரியலன்னு மட்டும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு புரியலனா. ராஜேஷ், கனகராஜ், முனீஸ்வரன் ஏதாவது சொல்லுங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? எங்க புரியலனா எது புரியலன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஓகே சார், புரியுது சார். இஃப் கண்டிஷன் B7 less than greater than. அதான் 2 இஃப் கண்டிஷன் போடுறோம், அவ்வளவுதான். ஒன்னும் ஒரு இஃப்க்குள்ள ஒரு இஃப் போடுறோம், அவ்வளவுதான். ஒரு முறை செஞ்சு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா செஞ்சு பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா நிக்கும். நீங்க வீட்ல செஞ்சு பார்க்கணும் கண்டிப்பா. ஓகே. So next so I think we can move on to the next example, I guess. So இப்போ வந்து நம்ம if பார்த்தோம், இப்போ and கண்டிஷன்லாம் இருக்கு. if and or xor நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து இப்போ and எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே. So and yes. So we'll talk about and condition here. And condition. And so
So in this example, we'll see whether a guy has spent more than $3,000 and also he's a customer for more than 3 years. Okay. So ஒரு கண்டிஷன் என்ன பண்றோம், டிஸ்ப்ளே பண்ணி அவன் வந்து ஒரு $3,000 மேல செலவு பண்ணிருக்கானா, அவன் வந்து மோர் தென் 3 இயர்ஸா வந்து அந்த ஒரு கஸ்டமரா இருக்கானான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்படின்னா என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா நம்ம வந்து என்டர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். டேட்டா. So we'll say the amount money spent and number of years he has been a customer. So we'll say இது வந்து ட்ரூவா இருந்தா we'll say he is eligible for a discount. Okay. Eligible. So the condition is if the customer has spent more than 3,000 SGD and been a customer for more than 3 years, he is eligible for a discount. Okay. So if he is eligible for discount, display true, else display false. So this will be a task for the uncondition. So this will be a sample code, a sample data. So we'll have same exam Matt, Sharon, Julie, Gillian, Brian, Sean. Okay. So let's say Matt has spent more than so he has spent $8,000. Sharon has spent $2,500. So Julie has spent $2,000. Okay, Gillian has spent $7,000. Brian has spent $200. Sean has spent $3,000. Terry has spent $2,800. Okay. So let's say Matt has been a customer only for 2 years. Sharon has been a customer for 5 years. So Julie, 5 years. So Sean, customer for 4 years. So Gillian, customer for 3 years. Brian, customer for 6 years. Terry, customer for 7 years. So now we have to find whether the customers have spent more than $3,000 and also they have been a customer for more than 3 years. So that means we are going to find whether they are so we have to compare two conditions. So there are two logical tests here. So based on that we have to display true or false, right? So and we have the name of the customers, how much he has spent and how many years he has been a customer. So our நம்ம name of the customers இருக்கு, நம்ம spend எவ்வளவு ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காருன்னு இருக்கு, எத்தனை வருஷமா கஸ்டமரா இருக்காரு மட்டும் சொல்லியிருக்கு. ஸோ பேஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த காலம்ல வந்து ட்ரூவா இல்லையான்னு மட்டும் நம்ம சொல்ல போறோம். ஸோ இங்கதான் ரிசல்ட்ஸ் வரணும். இதுல வந்து ட்ரூவா இல்லையான்னு மட்டும் நம்ம காட்ட போறோம். ஸோ பாத்தீங்கன்னா மேட் வந்து 8,000 ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காரு. ஹி இஸ் பீன் அ கஸ்டமர் ஃபார் 2 years. ஸோ இங்க வந்து என்ன வரும், he should be false, ரைட்டா? ஏன்னா வந்து 8,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கு, ஆனா ரெண்டாவது கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருக்கு. 3 வருஷத்துக்கு மேல அவர் வந்து கஸ்டமரா இல்ல. அப்படின்னா வந்து நம்ம இங்க வந்து ஃபால்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணணும், கரெக்டா? இவர் வந்து 5 வருஷமா கஸ்டமரா இருக்காரு, பட் ஆனா 2,500 ரூபாய் தான் செலவு பண்ணிருக்காரு. அப்புறம் இங்கேயும் நம்ம வந்து ஃபால்ஸா இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்றோம், ரெண்டு கண்டிஷனே ட்ரூவா இருந்தா நம்ம வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸா டிஸ்பிளே பண்றோம். ஸோ அண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, ஓகே
அண்ட் கண்டிஷன் எப்படி வந்து ஒர்க் ஜெனரலா ஒர்க் ஆகும்னா, ஸோ ரெண்டு லாஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். லாஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ட்ரூனா இங்க வந்து ட்ரூ வரும். அதே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ, ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ்னா ஃபால்ஸ்னு வரும். அதே மாதிரி ஃபால்ஸ் ட்ரூனா ஃபால்ஸ் தான் வரும். ஓகே, ஃபால்ஸ்னா திருப்பி ஃபால்ஸ் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அண்ட் வந்து அண்டோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா ஸ்பெண்ட் மோர் தென் $3,000, ரைட்? ஸ்பெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து மோர் தென் $3,000. இது வந்து ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து should be a customer for more than 3 years. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆண்ட் லாஜிக் உங்களுக்கு புரியுதா? நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்றோம், எப்படி வந்து ஒரு இங்க இங்க இந்த சொல்யூஷனை கொண்டு வரோம்னு யாருக்கு புரியுது? எல்லாத்துக்கும் இதுதான் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ இது புரிஞ்சதான் இது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. ராஜேஷ், முனிஷ், கனகராஜ், உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இந்த ட்ரூன்னு எப்படி அரைவ் பண்றோம்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு, கரெக்டா? இப்போ வந்து ரிசல்ட் வந்து இதான். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் டெஸ்ட் பண்ணோம். இப்போ வந்து கஸ்டமர் வந்து 8,000 மேல செலவு பண்ணி 3,000 மேல செலவு பண்ணிருக்காரா, இல்ல வந்து 3 வருஷத்துக்கு மேல கஸ்டமரா இருக்கான்னு பாக்குறோம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கடைக்கு போறாரு, எங்க போறாரு, ஒரு ஹார்வே நார்மலா ஒரு நெக்ஸ்ட் மால் ஏதோ போறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் 3,000 மேல செலவு பண்ணாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூன்னு இருக்கும். அதே இது இஃப் யூ ஸ்பெண்ட் 3 வருஷத்துக்கு மேல கஸ்டமரா இருக்காரான்னு பாக்கணும். 3 வருஷத்துக்கு மேல கஸ்டமர் இருந்தா ட்ரூ. ஓகேவா? இது வந்து அதான் இங்க இருக்கு, நம்ம இங்க டேட்டா இருக்கு. ஸோ வந்து ரெண்டுமே அப்பனா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ நம்ம கொடுக்குறோம். அப்போ வந்து 3,000 மேல செலவு பண்ணிட்டாரு, பட் ஆனா வந்து 3 வருஷம் மேல கஸ்டமர் ஆகிறா இல்லைன்னா நம்ம ஃபால்ஸ் டிஸ்பிளே பண்றோம். அதே மாதிரி 3,000 கம்மியா தான் செலவு பண்ணியிருக்காரு, அதே மாதிரி ஆனா வந்து 3 வருஷத்துக்கு மேல கஸ்டமரா இருக்கனாலும் நம்ம ஃபால்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்றோம். அதே இது ரெண்டுமே இல்ல, 3,000 கம்மியா செலவு பண்ணிருக்காரு, 3 வருஷத்துக்கு கம்மியாவும் இருக்காரு, அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபால்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் ரிசல்ட். இதுதான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் எப்படின்னா எலிஜிபிள் ஃபார் டிஸ்கவுண்டா இல்லையான்ட்டு. ரிசல்ட் வந்து இஃப் எலிஜிபிள், இவர் வந்து டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு தகுதியானவரா இல்லையான்னு வந்து நம்ம இந்த கண்டிஷன் வச்சு தான் சொல்றோம். இப்போ புரியுதா இல்ல கரெக்டா இல்ல? நான் சொன்னது புரியுதா? டஸ் இட் மேக் சென்ஸ் ஃபார் யூ? அண்ட் லாஜிக் நம்ம எப்படி பண்றோம்ட்டு அண்ட் இல்ல எக்ஸாம்பிள் நேரா போயிடுவோம். எக்ஸாம்பிள் நேரம் மேபி நான் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லிடுவோம், நம்ம அப்போ வந்து உங்களுக்கு புரியுதான்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ அண்ட் கண்டிஷன் என்ன பண்றோம், அண்ட் கொடுக்குறோம், அண்ட் கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம வந்து போடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா என்ன கண்டிஷன்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் மோர் தென் $8,000. ஸோ $3,000 மேல ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாரும் $3,000 மேல ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காரு இல்லைன்னு பாக்குறோம். அப்படின்னா வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பெண்ட் அமௌண்ட் வந்து இங்க இருக்கு, அது வந்து என்ன பி,
13. So B13 is greater than 3000. Is it true or false or பாக்குறோம். Okay, comma C13 வந்து is greater than 3 ன்னு பாக்குறோம். இது ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா ஃபால்ஸ்னு வருது. ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரூ, பட் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ். 3 இயர்ஸ் கம்மியா இருக்கு. அப்பனா என்ன வரும்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூ ரெண்டாவது ஃபால்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூ ரெண்டாவது ஃபால்ஸ்னா இந்த இது ரிசல்ட் ஃபால்ஸ்னு காட்டணும். கரெக்டா? So since the first condition is for this for mat, right? Since the first condition is true and the second condition is false, based on this logic, we are displaying false, right? I mean, making sense. Is it correct what I have said? So புரியுதா நான் சொன்னது? கிளியரா இருக்கா? சோ இப்போ வந்து இன்கேஸ் வந்து இப்போ டேட்டா மாத்திரம் 4 வருஷம் மாத்திரம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன வரும்? இங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா? இங்க நான் 4 மாத்துறேன், இப்போ வந்து இவரோட 4 மாத்துறேன், அப்போ இங்க ரிசல்ட் என்ன வரும்? யாராவது சொல்லுங்க. சோ what will be the answer if I change to change maths number of years to 4? What will be the result? Can someone answer me? யாருக்கா புரியுதா? I mean யாருக்கா தெரியுதா? சொல்ல முடியுமா உங்களால? ராஜேஷ், சோ ட்ரூ மாறி, ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ட்ரூவா இருக்கு. கனகராஜ், ஓகே, நானும் அதான் சொல்ல வந்தேன், ட்ரூ வரும்னு சொல்ல வந்தேன். புரிஞ்சிருச்சுல? ஓகே. ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ வந்து இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 8000 செலவு பண்ணிருக்கு. ஷான் என்ன பண்ணிருக்காரு? 8000 செலவு பண்ணிருக்காரு, 4 வருஷம் மேல இருந்திருக்காரு. அப்ப ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கு. அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் படி ட்ரூன்னு வரும், மத்த எல்லாமே ஃபால்ஸ் வரும். ஏன்னா வந்து ஒண்ணு கம்மியா செலவு பண்ணிருக்கு, எல்லாருமே கம்மியா செலவு பண்ணிருக்காங்க, அதனால ஃபால்ஸ் வரும். இப்போ வந்து இன்கேஸ் வந்து இவர் வந்து ஒரு 15000 செலவு பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ட்ரூன்னு வரும். கரெக்டா? ஓகே, சோ இவர் வந்து ஒரு 15000 செலவு பண்ணிட்டு 2 வருஷம் தான் இருந்தாலும் என்ன வரும்? ஃபால்ஸ்னு வரும். கரெக்ட் தானே? லாஜிக் அண்ட் லாஜிக். So yeah, so நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So this is how we write an and condition. So first ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம், ரெண்டாவது கண்டிஷனும் கொடுக்குறோம். ரெண்டாவது கண்டிஷனும் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா ட்ரூன்னு வரும், இல்லாட்டி ஃபால்ஸ்னு வரும். ஓகே, so that's it. இப்படிதான், இதுதான் and condition. So maybe we'll stop with this for the எவ்வளவு நேரம் இருக்கு? இன்னும் 13 minutes இருக்கு. ஆர் போடுவோமா? சோ வேணா ஒரு 6 நம்ம போட்டுருவோம். மேபி இது வந்து எலிஜிபிள் டிஸ்கவுண்ட். ஒரு 6 கண்டிஷன் கடகடன்னு போட்டுருவோம் நம்ம. ஸோ இது வந்து அண்ட் லாஜிக். அதே இது ஆர் லாஜிக் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
ஸோ ஆர் லாஜிக்னா ஒன்னு ட்ரூவா இருந்தாலே ட்ரூன்னு வரும். இப்போ வந்து இங்க ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கு. ஸோ இதுவும் ட்ரூவா இருக்கு, இதுவும் ட்ரூவா இருக்குன்னா ட்ரூன்னு வரும். அதே இது இங்க ட்ரூ ஃபால்ஸ்னா இங்க ட்ரூன்னு வரும். கரெக்டா? இங்க வந்து என்ன ஒரு ட்ரூ இருக்கு, ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கு, ஒரு ட்ரூ இருக்கு. அப்பனா வந்து ட்ரூன்னு கொடுத்துரும். இங்க ரெண்டுமே ஃபால்ஸா இருந்தா ஃபால்ஸ்னு வரும். இது ஆர் லாஜிக். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஆர் லாஜிக் வந்து ஸோ நம்ம பேஸ்ட் ஆன் ஆர் லாஜிக் வந்து இப்போ வந்து நம்ம கண்டிஷனை மாத்துவோம். லெட்ஸ் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே வில் கிவ் அன் டிஸ்கவுண்ட் இஃப் ஒரு 3000 மேல செலவு பண்ணியிருந்தாலும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம், 3 வருஷத்துக்கு மேல இருந்தாலும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். அப்படின்னா அது அந்த கண்டிஷன் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம்னா என்ன பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். ஸோ ஆர் லாஜிக், ரைட்? ஸோ ஆர் லாஜிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் லாஜிக்ல வந்து இப்ப என்ன பண்றோம்னா என்ன கொடுக்குறோம்? ஸோ 3000 மேல செலவு பண்ணி தானே பண்றோம். அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் போடுறோம். பி இஸ் என்னது B13 is greater than 3000, comma C13 is greater than 3. Sorry, in condition தப்பா கொடுத்தேன். B is equal to R. R கொடுத்தீங்கன்னா B13 is greater than 3000, comma C13 is greater than 3. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஆர் கண்டிஷன் வந்து எது நமக்கு இருந்தாலும் நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துடுறோம். ஐதர் வந்து 3000 மேல செலவு பண்ணியிருந்தாலும் 3 வருஷத்துக்கு மேல இருந்தாலும் நம்ம கொடுத்துடுறோம். 2 கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்குன்னு நமக்கு அவசியம் இல்லை. அப்படின்னா என்ன பண்றோம்? ஸோ 8000 மேல இருக்கு, 4 வருஷம் இருக்காரு. அப்போ ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா என்ன வரும்? இங்க ரிசல்ட் வந்து ட்ரூன்னு வரும். கரெக்டா? எலிஜிபிள் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட். அதே இது 2500 செலவு பண்ணியிருக்காரு, 5 வருஷமா இருக்காரு. அப்பனா என்ன, அவருக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துரும். ஏன்னா வந்து ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கு. 3000 கம்மியா செலவு பண்ணியிருக்காரு, பட் ஆனா 5 வருஷம் மேல இருந்திருக்காரு. அப்படின்னா என்ன பண்றோம்? அவருக்கும் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துடுறோம், ட்ரூ. அதே மாதிரி 15000 செலவு பண்ணிருக்காரு, 2 வருஷம் கம்மியா இருக்காரு. அப்ப என்ன பண்றோம்? அவருக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துரும். ஸோ அண்டுக்கும் ஆருக்கும் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் ரிசல்ட்ஸ். இது வந்து அண்ட் ஆர் லாஜிக். ஸோ 200 இது 6 வருஷமா இருக்காரு, ட்ரூ, ரிசல்ட் கொடுத்துரும். இப்போ வந்து இவர் மட்டும் தான் கொடுக்கல, ஏன்னா வந்து 3 வருஷம் தான் இருக்காரு. 4 வருஷமா இருந்தா பண்ணிருக்கலாம், ஆனா 700 செலவு பண்ணிருக்காரு. அதனால இவருக்கு நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கல, ஜிலியனுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கல. ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் கண்டிஷன். அங்க 3000 வருது இல்ல சொல்லுங்க. அந்த 3000 வந்து நம்ம எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணுமா இல்ல நம்ம லாஜிக்ல நம்ம கொடுக்குறோம்ல, சும்மா நம்ம ஃபார்முலால கொடுத்துறோம். 13 மேல இருக்கா இல்லையா நம்ம கொடுத்துறோம். இந்த B13 8000 செலவு பண்றது வந்து 3000 மேல இந்த லாஜிக்ல கொடுக்கணும். கரெக்டா? அதே மாதிரி 3 வருஷம் மேல இங்க கொடுக்குறோம் நம்ம ஃபார்முலால. நம்ம ஃபார்முலால வந்து ஆர் கண்டிஷன் ஃபார்முலால வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் கண்டிஷன் கொடுக்குறோம், ரெண்டாவது லாஜிக்கல் கண்டிஷன் கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் கண்டிஷன்ல வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பெண்ட் பண்றது வந்து 3000 மேல இருக்கான்னு நம்ம இங்க டிஸ்பிளே பண்றோம். இது ஒரு 3000 மேல செலவு பண்ணிருக்காரா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். 3000 போடுறோம், அதுக்கு ஒரு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ரிசல்ட் வரும். கரெக்டா? அதே மாதிரி 4 வருஷம் மேல இருக்கான்னு நம்ம ஒரு ட்ரூ போடுவோம். அப்போ வந்து இங்க ட்ரூன்னு வந்தா இங்க வந்து ட்ரூன்னு வரும். கரெக்டா? இப்ப புரியுதா நம்ம லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுறோம்ட்டு, எப்படி கண்டிஷன்லாம் எழுதுறோம்ட்டு? இல்ல குழப்பமா இருக்கா?
சாருல இருந்திருக்காரு போல இருக்கு. So you understood it. இப்ப கேட்டீங்களா இந்த லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுறோம் புரியுதா? And so புரியுதா இல்ல எப்படி? மேபி இன்னும் ஒரு 6 நிமிஷம் தான் இருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு என்ன படிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து we found whether the guy has passed his exams or not. So based on some if condition, right? So condition பாத்தீங்கன்னா if எழுதுறோம், லாஜிக்கல் கண்டிஷன் எழுதுறோம், அது வந்து ரிசல்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் நம்ம வந்து ட்ரூ இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ரெண்டாவது வந்து ஃபெயில் ஆனதா ஃபெயில் டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூ இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ப்ளே ஆகும், ஃபெயில் இருந்தா ஃபால்ஸ் இருந்தா ரெண்டாவது கண்டிஷன் டிஸ்ப்ளே ஆகும். அவ்வளவுதான் எழுதிருப்பாங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா B6 35க்கு மேல இருக்கான்னு பாக்குறோம். ஸ்கோர் 35க்கு மேலதான் கண்டிஷன். நீங்க நம்பர் 35 இங்க கொடுத்துருக்கோம். செல் வந்து B6 வந்து 35க்கு மேல, B6ல 30 இருக்கு, 30 வந்து 35க்கு மேல இருக்கான்னு பாக்குறோம். பாஸ் ஃபெயில் டிஸ்ப்ளே பண்றோம். ஸோ we are displaying whether the guy has passed his exams or not based on some condition. So we are using if logic and if condition, and based on if we are finding whether the score is the cell B6 is greater than 35. If it's greater than 35, we're displaying pass. So if it's true, the result of this logical statement is true, it will display false. If it's not true, it will display fail. So this is what we have found in the scores. So same thing we have done it for the price discount. So we have found based on this we have found whether the guy is so based on this we are finding whether the price he is discount eligible for price discount, and also we are finding whether how much discount is eligible for him. So if he spent more than $500, we are giving, if he has spent more than $100, we are giving him a 10% discount. If he spent less than $100, we are giving him we are giving no discount, we are just giving, we are billing the same price. ஸோ இப்போ வந்து அவர் 100 ரூபாய்க்கு மேல செலவு பண்ணியிருந்தாருன்னா நம்ம வந்து 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். 200 ரூபாய் கம்மியா செலவு பண்ணியிருந்தாருன்னா அப்படியே கொடுத்துரும் ரேட்டை, அவருக்கு போட்ட பில் அப்படியே கொடுத்துரும். அதுபடி என்ன பண்ணிருக்கோம்னா 500 ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காங்க, 450 ரூபாய் வந்து டிஸ்கவுண்ட், 80 ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காங்க, டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது, 80 ரூபாய் அப்படியே டிஸ்பிளே பண்றோம். அதுதான் கண்டிஷன். ஸோ கண்டிஷன் வந்து இங்க இருக்கு. என்ன கண்டிஷன்? ஸோ B15 இந்த செல்ல வந்து 100 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கா இல்லன்னு பாக்குறோம். ஸோ 100 ரூபாய்க்கு மேல இருந்தா டிஸ்கவுண்ட் லாஜிக் போட்டுறோம். எப்படின்னா B15 into 0.9 அப்படின்னா வந்து 10% டிஸ்கவுண்ட் வந்துடும். 9500 90% தான் சார்ஜ் பண்றோம். அப்படின்னா 10% டிஸ்கவுண்டோட ஃபார்முலா வந்து B15 into 0.9 போட்டா அவருக்கு வந்து 10% டிஸ்கவுண்ட் ஆகி கால்குலேட் ஆயிடும். அது வந்து இன்கேஸ் வந்து 80 ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காருன்னா, இன்கேஸ் வந்து 80 ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காருன்னா இது வந்து கிரேட்டர் than 100 கிடையாது. அப்பனா வந்து என்ன வரும், இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாம இட் வில் எக்ஸிக்யூட் B15. அப்பனா B15 இருக்க வேலையை அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணிடும், 80 ரூபாய் அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அகைன் திஸ் ஒன் வந்து டேட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்றோம். இந்த ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா, கரண்ட் டேட் இஸ் லெஸ் than டுடே. ஸோ less than today இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறோம். ஸோ ஸோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டுடே வந்து 410 ஆன்சர் வரும். கரெக்டா? இன்னைக்கு டேட் அப்படின்னா வந்து இப்போ இதுல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல ஃபார்முலா பாக்குறீங்கன்னா ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா. ஸோ B25. So B25 is this cell. So 19-2020 is less than today. So today on the another it's 410-2020, right? So 19-2020 is less than 2020. If it's true,
we are displaying overdue. Yeah, it's true, right? So we're displaying overdue, or else we are calculating the remaining days and displaying the remaining days. So we have passed the due date. I mean, we are not past the due date since it's 12/11, right? So 12/11 4/10 எத்தனை days difference இருக்குன்னு பார்க்கறோம், டிஸ்ப்ளே பண்றோம். So this is about date calculation. Okay. So next set of statements. So nested ifல வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் பார்க்கறோம். We are trying to nest two if conditions. So we have if it's excellent, we are displaying excellent. If it's greater than 90, we are displaying excellent. If it's lesser than 90, we are displaying good or average. So if it's greater than 90, it directly displays excellent. Greater than 90 இல்லனா அடுத்த லாஜிக்கல் கண்டிஷன், அடுத்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மென்ட்க்கு வருது. அகைன் அதுல வந்து ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மென்ட் போட்டுருக்கோம். அதுல வந்து திருப்பி என்ன பண்றோம், 75 க்கு மேல இருக்கா இல்லையான்னு மட்டும் பாக்குறோம். 75 க்கு மேல இருந்தா குட் டிஸ்ப்ளே பண்றோம், 75 கீழ இருந்தா ஆவரேஜ் டிஸ்ப்ளே பண்றோம். So this is how we do nested if statements. So that's it. So and or condition நம்ம ஜஸ்ட் இப்பதான் பார்த்தோம். So we are almost done. So நீங்க வந்து நான் இந்த வாரம் ஒர்க் அவுட் இந்த எக்ஸல் ஷீட்டை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். அப்புறம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா சாட்ல பண்ணுங்க. சாட்ல எனக்கு கேளுங்க, வாட்ஸ்அப் சாட்ல. அதே வீடியோ அனுப்பிச்சுடுங்க சார். வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுறேன். வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங்.